Welcome in today's lecture. Today we are going to focus on the next topic of reproduction in animals. And this topic is spermiogenesis, spermiation, or this is also called as the differentiation phase. This is the last step of spermatogenesis. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस ही प्रोसेस यामध्ये पाहिली होती. स्पर्मॅटोजेनेसिस दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यामध्ये आपण पाहिलं होतं प्रायमोर्डियल जर्म सेल दिस आर डिवाइड मायटोटिकली विच फॉर्म अ न्यू सेल दिस इज कॉल्ड एज द स्पर्मॅटोगोनियम or this is the diploid cell which produce from these diploid primordial germ cell, and these spermatogonium these are again divide meiotically, but after which become a large, and when this spermatogonium become a large, this cell is called as the primary spermatocyte. This is also diploid, and in this cell that is the primary spermatocyte in which the meiosis cell division these are occurs in a two step. In a first step which form a new cell, this is the haploid cell, this is called as the secondary spermatocyte, and this secondary spermatocyte again do the process of meiosis second and which form a haploid spermatid. यानुसार आपण वेगवेगळ्या स्टेप यामध्ये पाहिल्या होत्या. प्रायमोर्डियल जर्म सेल ज्यावेळेस मायटोसिस सेल डिव्हिजन करते त्यानुसार नवीन ज्या सेल तयार करते त्याला इथे मल्टिप्लिकेशन फेज किंवा मल्टिप्लिकेशन यामध्ये स्टेज असं देखील आपण म्हणू शकतो. आणि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पर्मॅटोसायटोजेनेसिस. त्याला इथे स्पर्मॅटोसायटोजेनेसिस असे देखील यामध्ये म्हणतात. स्पर्मॅटोसायटोजेनेसिस दिस इज द अनदर नेम ऑफ मल्टिप्लिकेशन फेज, अँड विच एंड प्रोडक्ट ऑफ मल्टिप्लिकेशन फेज this produce the spermatogonium, and this spermatogonium which having the so many number, and because of this is called as the spermatogonia, in which the some become the large and which are form a primary spermatocyte, and this phase is called as the growth phase. त्यानुसार आपण यामध्ये ग्रोथ फेज बद्दल पाहिलं होतं. आफ्टर द ग्रोथ फेज दिस अ प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट पार्टिसिपेट इन द meiosis cell division. This also called as the reductional division, and in which two step these are takes place, or which in which the two step these are occurs. First which produce the secondary spermatocyte by meiosis first, and which produce the spermatid after the meiosis second, and this is called as spermatidogenesis. And after then which develop in this spermatid the some modification these are occurs, and after then these are develop into the functional sperm. This is also called as the functional sperm. This is also called as the functional spermatozoa. यामध्ये जे स्पर्मॅटिड आहे याची कंप्लीट यामध्ये डेव्हलपमेंट होऊन यामध्ये फॉर्म होतं डेव्हलप यामध्ये फंक्शनल स्पर्म, अँड फंक्शनल स्पर्म सेल दिस आर ऑल्सो द हॅप्लॉइड सेल, अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्पर्मिओजेनेसिस. ह्या प्रोसेसला इथे स्पर्मिओजेनेसिस म्हणतात, किंवा त्या प्रोसेसला यामध्ये स्पर्मिएशन असं देखील यामध्ये म्हणतात. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज द डिफरन्सिएशन फेज इन विच द स्पर्मॅटिड दिस आर डेव्हलप इन टू द फंक्शनल स्पर्म. दिस ऑकर्स इनसाइड द टेस्टीज. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं टेस्टीज विच हॅव्हिंग द seminiferous tubule, that seminiferous tubule which having the germinal cell. In this germinal cell the spermatogenesis these are occurs in stepwise manner, in which the three main step these are occurs. First one is the multiplication phase, second is the growth phase, and third one is the maturation phase. After this maturation at the time of maturation phase these spermatid these are formed. These are the haploid cell in which the some growth and development these are takes place. In this the stepwise manner changes which occurs and which form the functional spermatozoa. This is also called as the sperm, and the sperm these are the motile cell which produce from this spermatid non-motile cell. Spermatid ही अशी हॅप्लॉइड सेल आहे की जी यामध्ये नॉन मोटाईल सेल आहे की जिच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन होऊन यामध्ये स्पर्मॅटोझोआ इथे फॉर्म होतो. म्हणजेच यामध्ये स्पर्म जी मोटाईल सेल आहे ती यामध्ये फॉर्म होते, जिलाच आपण इथे मेल गॅमेट फंक्शनल मेल गॅमेट असे यामध्ये म्हणतो. इन विच सम चेंजेस दिस आर ऑकर बाय स्टेपवाइज मॅनर, इन विच द फर्स्ट स्टेप दिस ऑकर्स अँड दिस इज द गॉल्गी फेज. मग ज्यावेळेस इथे स्पर्मिओजेनेसिस होतं त्यामध्ये फर्स्ट स्टेप यामध्ये घडते गॉल्गी फेज. व्हॉट इज मीन बाय गॉल्गी फेज? गॉल्गी फेज दिस इज द इनिशियल सेट इव्हेंट्स ऑफ द स्पर्मिओजेनेसिस, अँड इन दिस फेज
in this phase or during this phase, spermatid is prepared to acquire the major part of the sperm cells, that is the head, middle piece and tail. In this case, so some changes these are occurs. यामध्ये काही चेंजेस इथे होतात. त्यानुसार जे स्पर्म आहे त्याचं हेड, त्याचबरोबर मिडल पीस आणि त्यानुसार टेल, यामध्ये काही चेंजेस इथे होतात. अँड ऑन दी बेसिस ऑफ दिस गॉल्गी फेस और ऑन दी बेसिस ऑफ दिस गॉल्गी चेंजनुसार, गॉल्गी ॲपरेटसनुसार यामध्ये जो बदल होतो त्यानुसार यामध्ये 3 पार्ट इथे फॉर्म होतात. अँड द रिझन ऑफ दिस फेज इज कॉल्ड ॲज द सच बिकॉज ऑफ द intersatisfied activity of the Golgi apparatus. In this case, the intensified activity of the Golgi apparatus, these are occurs, and these are occurs in the first step, and because of this first step or first phase is called as the Golgi phase. म्हणून ह्या फेजला इथे Golgi phase असे म्हणतात. During this phase, the cell organelles, these are produces or release the lytic enzymes, and that will gather inside the future of the acrosomes. Golgi apparatus यामध्ये लायटिक एन्झाईम यामध्ये रिलीज करते आणि त्यानुसार फ्युचरमध्ये जो ॲक्रोसोम आहे तो यामध्ये फॉर्म करण्यासाठी म्हणजे ॲक्रोसोम ज्यावेळेस इथे फॉर्म होतो दॅट इज कॉल्ड एज द कॅफेज. त्यालाच यामध्ये कॅफेज असं देखील यामध्ये म्हणतात. यू कॅन सी हिअर इन दिस डायग्राम you can see here the different parts which is developed and in which the main acrosome these are developed, and acrosome these are developed with the help of Golgi apparatus, and because of this is the first step, this is the Golgi phase. Golgi phase म्हणजे Golgi bodies मध्ये Golgi apparatus मध्ये इथे चेंज होतो आणि त्यानुसार यामध्ये ही फेज होते म्हणून त्याला Golgi phase इथे म्हणतात. द सेकंड फेज दिस इज द कॅप फेज. Second phase is the cap phase. Cap phase means the cap, these are form of the lysosome, that is the acrosome. यामध्ये जो acrosome आहे, acrosome, this is the lysosome which release the lytic enzyme or hydrolytic enzyme, and this acrosome form the cap position in the sperm, and because of this is called as the acrosome, or this is also called as the कॅप फेज. ॲक्रोसोम यामध्ये पोझिशन घेतो कॅपची आणि म्हणून याला इथे कॅप फेज असं देखील यामध्ये म्हणतात. इन विच द सम चेंजेस दिस आर ऑकर्स, यामध्ये काही चेंजेस इथे होतात. ॲक्रोसोम यामध्ये कॅपची पोझिशन यामध्ये घेतो. दिस अ फॉर्म अ मेम्ब्रेनी बाउंड कंपार्टमेंट ॲट द टीप ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्मॅटिड. सुरुवातीला जो स्पर्मॅटिड आहे त्याच्या टीपला हेडला यामध्ये इथे कॅप फॉर्म करतो. यामध्ये कोण फॉर्म करतो? ॲक्रोसोम इज वन ऑफ द लायसोसोम. ॲक्रोसोम यामध्ये एक लायसोसोम आहे. द नेक्स्ट स्टेप दिस इज द टेल फेज. दिस आर कॅरेक्टराइज बाय द इलॉंगेशन ऑफ मायक्रोट्युब्युल्स. दिस इज द cytoskeleton, this is the characteristics of the animal cell in which the tail phase this occurs in the spermatid मध्ये जे इलॉंगेशन आहे मायक्रोट्युब्युल्स ते इथे होतं, अँड दिस आर वन ऑफ द सेंट्रल्स ऑफ द स्पर्मॅटिड विच बिकम द टेल. आता यामध्ये जे मायक्रोट्युब्युल्स आहे, दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल अँड विच आर फॉर्म अ टेल रिजन. दिस मायक्रोट्युब्युल्स दिस आर फॉर्म द ॲक्झोनेम. यामध्ये जे मायक्रोट्युब्युल्स आहे दिस आर फॉर्म द ॲक्झोनेम. दिस इज contain the microtubule. यामध्ये microtubule आहे. these are arranged in 9+2 configuration, that is the 9 these are present on the peripheral and 2 these are present on the central position. यामध्ये दोघांचे अरेंजमेंट सेंटरला होते आणि 9चे अरेंजमेंट जे आहे तर डुप्लेट फॉर्ममध्ये ती यामध्ये पेरिफेरी म्हणजे यामध्ये साईडला होते. त्यानुसार यामध्ये जे मायक्रोट्युब्युल्स आहे त्यांची यामध्ये अरेंजमेंट होते अँड दिस आर फॉर्म दॅट टेल फेज. त्यानुसार यामध्ये हे टेल रिजनमध्ये अरेंज होतात अँड दिस आर ओरिजिनेट फ्रॉम और दिस आर अरेंज फ्रॉम द सेंट्रल. ते सेंट्रल पासून अरेंज होतात. सपोज दिस इज द टेल अँड इन विच दिस सेंट्रल दिस आर अरेंज फ्रॉम दिस द सेंट्रल अँड बिकॉज ऑफ विच आर फॉर्म द टेल अँड बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड एज द टेल फेज. यामध्ये टेल अरेंज होते त्यानुसार याला टेल फेज म्हणतात. द लास्ट दिस इज द मॅच्युरेशन फेज. यामध्ये सगळ्यात शेवटी आहे मॅच्युरेशन फेज. द मॅच्युरेशन फेज इज द फायनल फेज
और फायनल चेंज विच ऑकर्स इन द स्पर्मॅटिड. स्पर्मॅटिडमध्ये फायनल इथे चेंज आहे, म्हणजे शेवटचा यामध्ये बदल आहे की ज्या बदलानुसार यामध्ये लास्ट जे सायटोप्लाझम आहे, रेसिड्युअल सायटोप्लाझम म्हणजे राहिलेलं जे सायटोप्लाझम आहे, these are disposed of, these are destroyed, and this residual body of the regules, that is the remaining cytoplasm or cell organelle, these are removed by the phagocytosis. In this case the mitochondria this form a ribbon like structure in the middle piece. यामध्ये जे मायटोकॉन्ड्रिया आहे तिची अरेंजमेंट यामध्ये मिडल पीसमध्ये होते, बट रेसिड्युअल बॉडी or residual cytoplasm these are degenerate in this phase, and after that which are form a perfect sperm or a perfect sperm which having the different part. त्यानुसार यामध्ये परफेक्ट इथे जो स्पर्म आहे तो इथे फॉर्म होतो, परफेक्ट जो स्पर्म आहे तो इथे फॉर्म होतो विच हॅविंग द हेड, विच हॅविंग द नेक रिजन, विच हॅविंग द मिडल पीस अँड विच हॅविंग द टेल. अँड these having the head region, that head region having the cap of acrosome release the hydrolytic enzyme that is called as the hyaluronidase. This show the head region, in this head region show the large nucleus, that is the prominent nucleus. This show the neck region in which having the central, that central having the two type, distal and proximal. Distal which having the position near to the nucleus, and proximal having the position near to the nucleus, and distal having the position near to the middle piece, that middle piece which a form of mitochondria. This show the ribbon like mitochondria, this is called as the neighborn kern. This is the mitochondria show the ribbon like structure. And in this case you can see this is the microtubule arrangement. Microtubule actually organized from the centriole. You can see in this diagram this microtubule, these are arranged from the centriole and these are present in the tail region. In this tail region also having the cytoplasm, some amount of cytoplasm, these are also present in this tail region, and this show the flagella. यामध्ये जी अरेंजमेंट आहे मायक्रोट्युब्युलची 9+2 अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड एज द flagella, and this flagella these are present in the tail region. When this sperm become the motile, ज्यावेळेस इथे स्पर्म मोटाईल होतो त्यानुसार इथे मुवमेंट होते फ्लॅजेलाची, अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस फ्लॅजेला दिस स्पर्म हॅविंग द ॲबिलिटी टू चेंज देअर पोजिशन और चेंज देअर लोकेशन. त्यानुसार याच्यामध्ये ॲबिलिटी येते की हा त्याची जी पोजिशन आहे ती यामध्ये चेंज करू शकतो. सो इथे आपण यामध्ये स्पर्मचं स्ट्रक्चर यामध्ये पाहिलं, त्याचबरोबर यामध्ये स्पर्मिओजेनेसिस म्हणजे स्पर्मिएशन याबद्दल आपण पाहिलं, दॅट इज द डिफरन्सिएशन फेज म्हणजे स्पर्मॅटिडचं कन्व्हर्जन यामध्ये स्पर्ममध्ये कसं होतं या पद्धतीने आपण यामध्ये माहिती करून घेतली. यामध्ये आपण 4 फेजेस यामध्ये पाहिल्या. त्यामध्ये पहिली फेज आपण पाहिली गॉल्गी फेज, त्यानंतर यामध्ये सेकंड फेज यामध्ये आपण पाहिली यामध्ये कॅप फेजबद्दल आपण इथे माहिती पाहिली. कॅप फेज दिस इज द सेकंड फेज. त्याचबरोबर आपण यामध्ये थर्ड फेज यामध्ये समजून घेतली, दॅट इज द टेल फेज आपण यामध्ये पाहिली. त्यानंतर लास्ट फेज आपण यामध्ये पाहिली मॅच्युरेशन फेज देखील आपण यामध्ये पाहिली. सो इथे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने ज्या फेज आहे तर त्या समजून घेतल्या. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ ॲनिमल्स. थँक्यू सो मच.